హాయ్, వెల్కమ్ టు ట్రై రూట్. నేను మీ రాజు దేవరకొండ. అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మన ముందుకోసం ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చామంటే ఈ వీడియో ఎక్స్పెషల్లీ మన డెలివరీ బాయ్స్ రియల్ టైం ఎర్నింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అలానే ఇక్కడున్న స్నో కండిషన్స్ గురించి, ప్రజెంట్ వింటర్లో మన రైడర్స్ ఎదుర్కొంటున్న కండిషన్స్ గురించి, వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తున్న ఎర్నింగ్స్ గురించి, ప్రతి ఒక్కటి గురించి ఈ వీడియోలో మనం క్లుప్తంగా చర్చించుకుందాం. ఓకే గైస్, నాతో ఉన్నాడు మిస్టర్ జుబేర్, నా తమ్ముడు జుబేర్. వీడి మాటల్లోనే ఈ డెలివరీ జాబ్స్ గురించి, ఇతను రియల్ టైం ఎర్నింగ్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఇతను మాటలోనే అడిగి తెలుసుకుందాం. ఓకే. हेलो। मैं यहाँ पे मैक्सिमम 8-9 महीने से काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये टाइम पे मैं सुबह में चला पकड़ लो, मैं भी 8 बजे समझो यहाँ से मैं गया जस्ट रूम से। मेरा टाइम रहता है मतलब 1-2 बजे तक मेरा कैसे भी मतलब आईडी हो गया मेरा, समझो पुराना हो गया है, तो मेरा इनकम है 2 बजे तक 20 से 25,000 द्रम्स, 2 से 3 बजे तक, क्योंकि आईडी है गोल्ड। मतलब एक एक ऑर्डर 5,000 द्रम्स, 6,000 द्रम्स, एटलीस्ट इससे भी ज़्यादा भी आ सकता है। अभी मेरा, मैं परसों की कर रहा हूँ बात, मतलब 1-2 दिन पुराना, मतलब मेरा 3 ऑर्डर में 31,000 हो गया था द्रम्स, सिर्फ मतलब 3 ऑर्डर्स। मतलब उसमें मल्टी ऑर्डर्स वगैरह सब आता है इसमें। मतलब कोई भी नया बंदा आता है वो सोचता है कि मेरे को ऑर्डर नहीं मिलेगा, मतलब नया आइडिया समझो, आपको भी थोड़ा बहुत तकलीफ आएगा 1 महीने तक, पर जैसे काम करेगा आपको भी मतलब अच्छा खासा उसका बेनिफिट्स आगे जाके हो सकता है। पर मेरा मतलब मंथली फिर भी ये टाइम मेरा इनकम है 6 लाख द्रम्स प्लस मोर है, मतलब कैसे पकड़ लो INR 1,40,000 प्लस। तो मेरा ये वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स कंटिन्यू, बट मेरा आईडी है गोल्ड, इसकी वजह से मतलब सिल्वर में भी अभी लोग अभी यहाँ पे बहुत जन काम कर रहे हैं, उन लोग का भी 20,000, मेरे रूम वाले भी है रियान जावेद करके, उन लोग का भी मतलब 15,000 डेली है, उन लोग का भी आईडी है न्यू, मतलब 15,000 16,000 द्रम्स डेली है। मतलब कैसी भी इंडिया का एक दिन का 3,000 INR में हो जाता है, अच्छा खासा मिल जाता है इंडेक्स में। मतलब यहाँ पे कैसा स्नो वगैरह है, मतलब वो हिसाब से अभी स्पीड्स भी थोड़ा मैटर करता है, 30-20 स्पीड्स रखना पड़ता है, बिकॉज टायर रहता है स्कूटी का छोटा, आपको भी मालूम है कैसा स्कूटी का टायर रहता है, वो हिसाब से स्पीड्स में भी थोड़ा भी ऑर्डर थोड़ा स्लो जाना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी लगता है, पर कोई बात नहीं, इंडेक्स में अच्छा खासा इनकम हो जाता है। अगर ये बर्फ सीजन का बाद ये पैसा ऐसा अभी इनकम जो आप कमा रहे हैं ना, हाँ, बर्फ के बाद कैसे कमा सकते हो? बर्फ़ के बाद अभी समझो, अभी इंडिया वाला तो गर्म कैसे भी एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि इंडिया में स्नो तो गिरता नहीं है, तभी इंडिया वाला 12 घंटा भी क्या 14 घंटा भी स्कूटी चला लेगा, पर उसमें भी इनकम 22-24,000 ईजिली आ जाएगा। मतलब 12 आवर्स कंटिन्यू में 10 घंटे में भी 15,000 16,000 द्रम्स इधर का कैसे भी इजीली हो जाएगा। यहाँ पर समर लाइट फीलिंग कितना बजे तक ऑर्डर मार सकते हो आप? अभी देखो, अभी समर में कैसा रहता है, उसका एक टाइम रहता है। अभी सुबह में आप निकलेंगे ना तो 1 बजे में समर के टाइम पे कैसे भी 5-6 हज़ार द्रम्स आप मार सकते हैं, हो गया। उसके बाद आफ्टरनून 2 बजे से लेके 6 बजे तक ऑर्डर अच्छा रहता है, क्योंकि वो टाइम में कैसा है, थोड़ा मतलब कुरियर का मिलता है, कभी फाइल्स है, कभी क्या है, कुरियर में अच्छा इनकम है, ऑटो सैन है, ऑटो सैन में पकड़ लो एक एक ऑर्डर 3-3 4-4 हज़ार द्रम्स का मिल जाता है। सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सैन ज़्यादा है, आर्मीनिया में ऑटो सेंस का शॉप्स बहुत है, गैरेज लाइन को अपने रास्ते में फंस गया है, उसको ये पार्ट्स पहुंचाने का है, तो आपको कैसी भी 2,000 प्लस द्रम्स प्लस टिप भी अच्छा खासा मिल जाता है। अभी मेरा ये मंथली में कैसी भी 44,000 टिप्स हो गया था। अच्छा, टिप्स एवरेज में 1 महीने में टिप कितना तक आप कमा सकते हो? अभी कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नया बंदा भी आएगा तो उसको भी टिप्स मिल जाएगा, कैसे भी मतलब महीने भर में 10,000 प्लस टिप्स हो जाएगा, कैसे भी इजीली 10,000। मतलब कैसा उसका कभी पेट्रोल का भी निकल जाएगा, अभी पेट्रोल भी अभी इतना महंगा भी नहीं है, मतलब 1,800-2,000 में एक टैंक फुल हो जाएगा, इतना ये बड़ा बात नहीं है, पेट्रोल वगैरह सब हो जाएगा। काम वगैरह भी इधर देखने का तो इंडेक्स में ही काम अच्छा है, मेरे सबसे, मैं भी 8-9 महीने से एक ही काम कर रहा हूँ इंडेक्स का। अगर हमारी तरफ से जो हमारा सब्सक्राइबर जो वीडियो दिखाने वाला देखने वाला को तुम अभी रेंट में गाड़ी दिया तो फायदा है, अगर नहीं खुद अगर इंडिया से आने टाइम में कुछ तो कुछ हम 40,000 50,000 इंडिया से प्लानिंग करके या आने के बाद अगर छोटा मोटा सेकंड हैंड में जो गाड़ी हम खुद खरीद लेके तो क्या फायदा है जिसमें? मेरे हिसाब से कोई भी नया बंदा आएगा, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वो आके 1 महीना रेंट पे स्कूटी चलाना है,
ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीना। वो इधर उसको रोड वगैरह सब समझ आता है, तो उसने डायरेक्टली गाड़ी परचेज़ करना है खुद का। क्योंकि जो खुद का रहता है गाड़ी वही बेनिफिट्स है, क्योंकि Benefits. मतलब कैसे भी मंथली में 75,000 dirham सेव हो जाएगा उसका। सही है, सही है, मतलब सही है, 75 मतलब 17,000 हो गया इंडिया का, सही है। तो वो सेव हो जाएगा उसका कैसे भी। चलो, हमारे तरफ से आने वाला जो बंदा आता है ना, जो इधर पहुंचने के बाद हम जो क्या क्या प्रोवाइडिंग हम दे सकते हो। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद समझो अभी कैसा भी हॉस्टल तो राजू भाई का खुद का है। अभी हॉस्टल का तो समझो आपको कोई टेंशन नहीं है। इंडेक्स का आईडी वगैरह खोलना है वो तो समझो एक दिन का ही बात है, एक दिन का भी नहीं है, मतलब 1 आध घंटे का बात है। वो आईडी वगैरह सब खुल जाएगा, बैग्स वगैरह कुछ चाहिए इंडेक्स का वगैरह, कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ चाहिए, किसको क्या रास्ता वगैरह दिखाने का, कुछ मतलब ट्रैफिक रूल्स वगैरह, वो सब हम लोग सब बता देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अभी अपना सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे तरफ से आ रहे हैं इंडेक्स चलने के लिए। अगर हमारा अकोमोडेशन कैसे लगता है सबको? अभी मैं भी पहला जिस दिन मिला था राजू भाई से, मेरे को भी पूरा रूम वगैरह ये सब इनके थ्रू ही था, मेरे को कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ आया नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छा हुआ था। सब हॉस्टल वगैरह सब है, रूम वगैरह बहुत है, अंडरग्राउंड में एक रूम है, वॉशरूम वगैरह, और ऑफिस भी यहाँ पे खुद का है, राजू भाई का है, तो सब सही है, सब बहुत बढ़िया है सब। థ్యాంక్ యూ జుబైర్ భాయ్, థ్యాంక్ యూ సో Okay, మచ్ okay, ఫర్ okay. యువర్ రివ్యూ. గైస్, వన్ మోర్ క్యాండిడేట్, నా పక్కన ఇంకో క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు, మన తమ్ముడు, పేరు ప్రవీణ్. మనోడు కూడా ఇండెక్స్ డెలివరీ చేస్తాడు. మనోడు మాటల్లోనే అసలు రియల్ టైం ఎర్నింగ్స్ ఎలా సంపాదిస్తున్నాడు, అసలు ఎలా వచ్చాడు మన త్రూ అనేది మనోడు మాటలోనే అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ ప్రవీణ్. మన సబ్స్క్రైబర్స్కి, మన వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళకి, మనకి ఈ అర్మేనియా దేశంలో ఈ రియల్ టైం డెలివరీ ఎర్నింగ్స్ గురించి మన వాళ్ళందరూ కూడా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఇస్ ప్రవీణ్. నేను అర్నిమే వచ్చి 1 month 18 days అవుతుంది. ఇండెక్స్లో చాలా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. నేను ఎలా వచ్చానంటే ఇక్కడికి, ఫస్ట్ నేను బిఫోర్ సింగపూర్లో వెళ్ళాను. నేను ఇలాగా మన ట్రై రూట్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చాను మనీ ఎర్నింగ్ చేసుకోవడానికి. నేను 1 monthలోనే 1 lakh దాకా ఎర్న్ చేశాను. కష్టపడే వాళ్ళు బాగా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ప్రవీణ్, ఫస్ట్ మీరు ఈ కంట్రీ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది యాజ్ ఏ వెల్డర్గా వచ్చారా? వెల్డింగ్ జాబ్ చేయడానికి వచ్చారా, రైట్? యా అన్న. అయితే ఇప్పుడు ఆ వెల్డింగ్ జాబ్ చేస్తూ ఈ ఇండెక్స్ జాబ్ చేయడం వల్ల ఇందులో దాని మీద బెటర్ ఎర్నింగ్స్ వస్తున్నాయని ఇందులోకి వచ్చారా, లేదా? అవునన్నా, వెల్డింగ్ మీద ఈ డెలివరీలోనే ఇండెక్స్ కొట్టడంలోనే మంచి ఎర్నింగ్స్ కనిపిస్తుందని నేను ఇందులోకి జంప్ అవ్వడం జరిగింది. సో మీరు డే వన్ మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్న కాడ నుంచి రియల్ టైం ఎర్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డే 1 నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు ఎర్నింగ్స్ అనేవి మీరు ఎలా ఎర్న్ చేశారు? నేను ఇండెక్స్ స్టార్ట్ చేయడంలోనే 30,000 dirhams కొట్టానన్న, 1 day ఫర్ డే. అలాగా ఫర్ డే 30,000 dirhams, 20,000 dirhams, అలాగా బాగా కష్టపడి వాళ్ళు చేయొచ్చు. బాగా కష్టపడిన వాళ్ళు కూడా ఒక 20 కొట్టుకున్నా ఈ సరిపోతుంది. ఇండెక్స్ లో మినిమం మనం ఎన్ని గంటలు కష్టపడాలి? 8 hours కష్టపడితే 8 hours 8 గంటల నుంచి 10 గంటలు ఖచ్చితంగా కష్టపడాలి. చేయాలి. అంటే ఎవరైనా వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే, ఈ కంట్రీకి ఇండెక్స్ డెలివరీ మీద జాబ్ చేయాలి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే 10 నుంచి 11 గంటలు కష్టపడితేనే అవుతుంది అని అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే రావాలి, వచ్చి ఇండెక్స్ డెలివరీ చేయాలి. చేసుకుంటేనే డబ్బులు బాగా అన్బీటబుల్ రిటర్న్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు అన్న, కంపల్సరీ చూడొచ్చు. అంతేగాని ఏదో 5 hours 6 hours డెలివరీ చేస్తూ నాకు డబ్బులు మిగలట్లేదు అనే కాన్సెప్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు రాకపోవడమే మంచిది. ఇంకొకటి, ఇప్పుడున్న కండిషన్స్ గురించి కూడా మీ మాటలో చెప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే స్నోగా బాగా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. స్నో ఎక్కువ అవటం వల్ల బైక్ కొంచెం స్కిడ్ అవుతుంది. ఈ 2 months స్నో పడుతుందంట. అయినా పర్లేదు, బైక్ స్కిడ్ అయినా సరే మనం కొంచెం కష్టపడ్డామంటే, స్లోగా డ్రైవ్ చేసుకున్నామంటే మంచి ఎర్నింగ్స్ అన్నది చూడొచ్చు. 8 hours, 9 hours, 10 hours బాగా కష్టపడి చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వింటర్ స్నో సీజన్లో మన రైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చూడండి, మన బ్యాక్ సైడ్ ప్రవీణ కాదు, మన హాస్టల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 to 11 members ఉన్నారు. ఈ 10 to 11 members కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఖచ్చితంగా 11 గంటలు కష్టపడే వాళ్ళు మాత్రమే వీళ్ళంతా కూడా. ఫ్యామిలీని నమ్ముకొని ఇంత దూరం వచ్చి ఓకే ఈ జాబులో అందరూ కూడా మంచి రిటర్న్స్ తీసేవాళ్ళు. ఈవెన్ ఈ వింటర్లో, ఈ సమ్మర్లో, ఈ -degrees టెంపరేచర్లో కూడా కనీసం 8 గంటలు కష్టపడి యావరేజ్ ఇన్కమ్ 20,000 dirhams నుంచి 25,000 dirhams, 30,000 dirhams, ఈవెన్ 40,000 dirhams కూడా మనీ రిటర్న్స్ తీసుకునే వాళ్ళు అనమాట. ఇంత ఎర్నింగ్స్ని ఎర్న్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కండిషన్స్కి అడాప్ట్ చేసుకొని కష్టపడాలి, కండిషన్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, 11 గంటలు పనిచేయాలి. ఈ కాన్సెప్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే
ఖచ్చితంగా మీరు ఈ కంట్రీకి ఫైల్ చేసుకోండి. అంతేగాని కండిషన్స్ తట్టుకోకుండా పని చేసుకోలేకుండా 5 గంటలు పని చేయలేం, అదే 10-11 గంటలు పని చేయలేం, జస్ట్ ఏదో వచ్చాము టైం పాస్ చేద్దాము అలా కాదు. హార్డ్ వర్క్. మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి కంట్రీ ఫైల్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ బ్యాగ్ ఏదైతే ఉందో, మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో మీరు లాక్కొచ్చుకున్న బ్యాగ్ ఉంటుంది చూసారా, అది నాట్ ఏ బ్యాగ్, అది మీ ఫ్యామిలీ బాధ్యత. సో ఆ బాధ్యతను మీరు నెరవేర్చాలంటే ఇక్కడికి రండి కానీ ఒళ్ళొంచి పని చేయాలి, ఖచ్చితంగా కష్టపడాలి, 10 నుంచి 11 గంటలు కష్టపడాలి. ఓకే ప్రవీణ్, నీకు ఇప్పుడు ఈ జర్నీ అంతా నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగుందన్న జర్నీ అంతా. ఇక్కడికి వచ్చిన దాకా కూడా బాగా ఎర్న్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. సింగపూర్లో ఉన్నప్పుడు అంత ఎర్న్ చేయలేకపోయేవాడిని. మీరు సింగపూర్ లో మీ వర్కింగ్ అవర్స్ ఎంతసేపు ఉన్నాయి? 14 hours. 14 గంటలు పని చేసేవాళ్ళు. 14 గంటలు పని చేసిన తర్వాత అసలు మీకు రెస్ట్ ఎన్ని గంటలు దొరికేది? ఇంకా రెస్ట్ 5-6 hours దొరికేది అంతే. మీకు మంత్లీ ఎన్ని లీవ్స్ దొరికాయి? మంత్లీ లీవ్ కూడా ఉండదు, మనం పెట్టుకోవాలంతే. పెట్టుకుంటే లీవ్ ఉంటుందా? లీవ్ పెట్టుకున్నా సరే శాలరీ కట్ అవుతుంది దాంట్లో. ఇప్పుడు మీరు ఎండెక్స్ చేస్తున్నారు. ఎండెక్స్ అంటే ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. మీరు ఎవరికి జవాబుదారీ కాదు. మీరు లెగిచి మీరు పని చేసుకుంటేనే మీకు ఇన్కమ్ వస్తుంది. మీరు లెగకుండా పడుకుంటే మీకు ఇన్కమ్ రాదు. కానీ మీరు ఎవరికి ఆన్సరబుల్ కాదు, కానీ మీరు ఫ్రీగా జాబ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీకెండ్స్ లో మీరు ఒక రోజు లీవ్ తీసుకొని హ్యాపీగా ఇష్టమైన ఫుడ్ తీసుకొని మన వాళ్ళందరితో స్పెండ్ చేయొచ్చు. నీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ మన హాస్టల్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది? చాలా అన్న వాళ్ళందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. అందరూ మన వాళ్ళే. చాలా ఇక్కడ ఉన్న మన హాస్టల్ కమ్యూనిటీ ఏ కమ్యూనిటీ ఉంది? ఓన్లీ మన తెలుగు కమ్యూనిటీ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, అందరూ కూడా మన తెలుగు కమ్యూనిటీ ఉంటది. మన హాస్టల్ ఇది మన హాస్టల్. మనకి ఇష్టం వచ్చిన అంటే మీన్స్ మన ఏదైతే ఇంటి దగ్గర ఉన్న అనే ఫీలింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఫీలింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది. మన ఫ్యామిలీని మనం మిస్ అవుతున్నా అనే ఫీలింగ్ ఇక్కడ రానివ్వం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మన వ్యూవర్స్ కి నువ్వేం చెప్పాలంటే, అసలుకి ఈ కంట్రీకి మనం ఓన్లీ ఎండెక్స్ మీద రావచ్చా? ఇంకా ఈ ఎండెక్స్ మీద వచ్చిన వాళ్ళకి మనీ నిజంగానే ఎర్నింగ్ చేయడానికి ఎంత అవకాశం ఉందంటావు? ఓన్లీ అంటే ఎండెక్స్ ఒకటే గుడ్ చాయిస్ అన్న. ఎండెక్స్ ఒకటే బాగా వస్తాయి మనీ ఇక్కడ. ఓకేనా, కంపల్సరీ రావచ్చు చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటది. ఓకేనా, మంచి ఎర్నింగ్స్ చూస్తారు. థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. నేను మీకు రియల్ టైం ఎర్నింగ్స్ ని మీకు స్క్రీన్ మీద వీడియో ఎడిట్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ మీద ప్రతి ఒక్కరిది ఒక 3-4 మెంబర్స్ ఎర్నింగ్స్ అన్ని కూడా చక్కగా నేను మీకు డిస్ప్లే చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. మన ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో అంతా కూడా చూస్తాను కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోతున్నారు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. నేను అందించే ప్రతి వీడియో కూడా మీ దగ్గరికి రావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందే గైస్. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ ఆల్.